لہو لہو ہے زبان قلم بیان کے لیے، لہو لہو ہے۔ تعزیہ تعزیت سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کسی کے غم میں اظہار ہمدردی کرنا۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی شہداء سے اظہار تعزیت کا سلسلہ صدیوں سے جاری و ساری ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں تعزیے کی تاریخ کم و بیش 600 سال پرانی ہے۔ تعزیے کی روایت مغل حکمران تیمور لنگ سے وابستہ ہے۔ تیمور بادشاہ ہر سال محرم میں امام حسین کے مزار پر حاضر ہو کر سوگ نشین ہوتا تھا۔ ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے بعد دوران جنگ محرم کا چاند نمودار ہوا اور اس کے لیے مرکز مبارک پر پہنچنا ناممکن ہو گیا۔ تب اس نے روزہ اطہر کی شبی تیار کرائی اور اسی کے حضور گریہ کنا ہو کر اپنی عقیدت مندی کو آسودہ کیا۔ اسی سے تعزیے کی بنیاد پڑی۔ انسان کی ایک نیچر ہے، انسان کی نفسیات ہے کہ جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں اسے اپنے پاس رکھے، اس کی یادوں کو اپنے پاس رکھے۔ ظاہر ہے وہ پاک ہستیاں ہیں، ان کی شبیہیں تو نہیں بنائی جا سکتی، لیکن جو ان کے مرکز ہیں، جہاں وہ دفن ہیں، اس جگہ کی، اس زیارت گاہ کی شبیہ بنا کے وہ لوگ رکھتے تھے تاکہ اس سے ان کے دل کو تسلی ہوتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ تعزیے نے ارتقاء کی مختلف منازل طے کی۔ یوں مختلف حجم اور اشکال کے تعزیے وجود میں آئے اور برِ صغیر پاک و ہند میں تقریباً ہر شہر گاؤں سے تعزیے کے جلوس نکالے جانے لگے۔ کہیں سے روزہ، کہیں تابوت اور کہیں تعزیہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کی بقا کے لیے جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے نے اور ان کے عزیز و اقربا اور اصحاب نے، انہوں نے جو اپنی قربانیاں پیش کی ہیں اسلام کے لیے، اپنے نانا کا دین بچاتے ہوئے، اس کو تمام تا حیات یا ایسے کہہ لیں بھی قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے اس بات کو بپا کیا جاتا ہے کہ ہم اگر کربلا میں ہوتے تو ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے امام عالی مقام کے پیروں میں ہوتے۔ تو ان چیزوں کو اسی طرح تقسیم ہے، کیونکہ شہداء کی تعداد کئی دفعہ بتائی جاتی ہے، بھئی 313 سے زیادہ ہے۔ تو ہر شہید کی جو ان سے تاریخ اتنے تھوڑے دنوں میں نہیں بتائی جا سکتی، تو اس لیے ان چیزوں کو زندہ رکھنے کے لیے یکم محرم سے افتتاحی جو سالار قافلے ہیں غازی عباس علمدار، ان کی یاد بپا کی جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ مختلف اوقات میں روز ایک شہزادے کا دن منایا جاتا ہے، جو کہ اگر پورا سال بھی منایا جائے تو کم ہے ایک ایک شخص کے لیے۔ پاکستان میں قدیم ترین تعزیے ملتان، روہڑی اور چنیوٹ میں موجود ہیں۔ ناظرین کرام، عقیدے کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے، لیکن تعزیت کا تعلق انسانیت سے ہوتا ہے۔ عقیدہ یہ بتائے گا کہ آپ کا کس مذہب اور کس مسلک سے تعلق ہے، لیکن تعزیت آپ کو انسانیت کی نمائندگی کرتی ہوئی نظر آئی، اور اسی سے لفظ نکلا ہے تعزیہ۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو ریگزار کربلا پر نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار نے جو بے مثال قربانی پیش کی، وہ رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گی۔ جس کے پاس جو کچھ ہے اس نے عقیدت کے پھول اس پر نشاور کیے۔ ان میں ایک بہت بڑی شے، ایک بہت بڑی چیز جس کو تعزیہ کہتے ہیں، جو جزو عزاداری ہے، اس کی تاریخ کم و بیش 600 سال پر محیط ہے۔
روضہ امام حسین کی شبی کو تعزیہ کہتے ہیں، اور پھر مغل بادشاہوں نے اور ہندو راجاؤں نے اس کو اتنی وسعت دی کہ اب کوئی جلوس اس تعزیے کے بغیر مکمل نہیں۔ ہم اس وقت پنجاب کے شہر چنیوٹ میں موجود ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جو تعزیہ بنانے میں اس وقت پوری دنیا میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جتنے بڑے شہر ہیں، جھنگ، فیصل آباد، پشاور، سارے تعزیے یہاں سے بن کے جاتے ہیں۔ ہم آپ کو ان گلیوں میں لے کے جائیں گے، ان ماہرین سے ملائیں گے۔ عقیدت کا یہ حال ہے کہ 50 فٹ لمبے تعزیے بنا لیے، لیکن لوہے کا استعمال نہیں کیا، بلکہ لکڑی کی میخوں سے اس کو جوڑا گیا۔ چنیوٹ دریائے چناب کے کنارے واقع پنجاب کا بڑا شہر ہے۔ مغل بادشاہ اکبر کے دور میں چنیوٹ کی جغرافیائی اہمیت اور خوبصورتی کی وجہ سے یہاں ریختی قلعہ تعمیر کیا گیا۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں یہاں بادشاہی مسجد اور حضرت برہان الدین کا مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ تعزیہ داری کی روایت سفر کرتے ہوئے چنیوٹ پہنچی۔ تیمور لنگ سے مغلوں تک تعزیہ اپنی ابتدائی شکل میں موجود رہا۔ بیان کے لیے چنیوٹ کے کاریگر پرجھا خاندان نے تعزیے کو نیا رنگ دیا۔ الہی بخش پرجھا نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں تعمیراتی ڈیزائن میں حصہ لیا۔ الہی بخش پرجھا اور ان کے بھائی رحیم بخش پرجھا نے چنیوٹ میں واقع بادشاہی مسجد اور عمر حیات محل کو ڈیزائن کیا۔ کثیر المنزلہ عمارات سے متاثر ہو کر استاد الہی بخش پرجھا اور ان کے بھائی رحیم بخش پرجھا نے تعزیہ ڈیزائن کرنے کے بارے میں سوچا، اور 1934 میں چنیوٹ کا سب سے پہلا اور کثیر المنزلہ تعزیہ شادی ملنگ بنایا۔ تیمور لنگ کا دور تھا نا، اس وقت میرے پردادا جی کے والد صاحب تھے، میاں عبداللہ ان کا نام تھا، میاں عبداللہ پرجھا۔ تیمور لنگ نہیں جا سکا، کوئی مسئلہ تھا یا کوئی ویسے پرابلم تھا کربلا محلہ، تو اس نے نا یہ تعزیہ اس نے کہا مجھے بنا دے۔ تو میرے بزرگوں نے سب سے پہلے ہمارے بزرگوں نے نا وہ تعزیہ تیمور لنگ سے شروع کیا، اور وہاں سے پھر تعزیے کا نا جو ہے نا وہ چلا ہے سارا۔ ہمارا خاندانی کام ہے تعزیہ داری کا، اور ہم اسی طرح جس طرح بزرگ کرتے ہیں ہم اسی طرح ہم کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری محبت ہے، ہمارا عقیدت ہے، اور ہمارا پیار اور انس ہے، اور یہ کام جو ہے نا یہ انتہائی مطلب ہے نا مشکل کام ہے، لیکن ہم نے سیکھا ہے، اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، میں نے اپنے والد صاحب سے، اپنے چاچا جی سے سیکھا ہے۔ الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں۔ میرا بیٹا ہے اب میرے بعد، وہ بھی کام کر رہا ہے یہ تعزیہ داری کا سارا، کہ یہ تعزیہ جو بنایا جاتا ہے نا، یہ اس طرح آپ سمجھ لیں کہ تقریباً ہر بندہ جو ہے کربلا محلہ نہیں جا سکتا۔ تو یہ ایک محبت، ایک عقیدت ہے، انہوں نے جیسے تیمور لنگ نے بنوایا تھا، ایک عقیدت، ایک محبت ہے، بس تعزیہ بنا لیا اور سب روزہ بن گیا، سب نے زیارت کر لی جی، سب نے آ کے دیکھ لیا، سب نے زیارت کر لی، تو اپنی عقیدت پوری کر لی۔ اس تعزیے کی ساخت انتہائی پیچیدہ ہے۔ عقیدتاً اس میں کسی قسم کی کیل کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اب 100 سال پرانا ہے، تو وہ 100 سال پہلے جب اس تعزیے کو بنایا گیا ہے، اس وقت جو انسٹرومنٹس تھے اس کو بنانے کے لیے، جو چیزیں تھیں، وہ ساری منوّت اور ساری جو مینہ کاری ہے اس کی، وہ ساری ہینڈ میڈ ہے۔ اور اس کو تعزیے کو جو پہلے ڈیزائن کیا گیا اور اس کو جیسے بنایا گیا بہت ہی نایاب لکڑی کے ساتھ، پھر ان تعزیوں کو جو بنایا گیا، ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ کہ یہ ایک ایک پیس الگ ہو جاتا ہے ان کا، جیسے تخت اس کا الگ سے ہے، پھر اس کی علیحدہ سے منزلیں ہیں، پھر اس کو کوئی کیل قابلہ نہیں لگتا، اسے رسیوں کے ساتھ ہی فکس کیا جاتا ہے۔ ان کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ بہت سارے جو ہمارے جو تعزیہ کے کاریگر ہیں، وہ جب تعزیے کا کام شروع کرتے تھے تو وہ باقی جو عمارتی کام ہے، جو بلڈنگز کا کام ہے، یہ جو فرنیچر کا کام ہے، یہ جو کمرشل کام ہے جس کو آپ سمجھیں، تو وہ نہیں کرتے تھے، وہ اس سے ہاتھ کھینچ لیتے تھے کہ کہیں یہ، اور باوضو ہو کے کرتے تھے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ جب تعزیے بنا رہے ہوتے تھے یا تعزیوں کی مرمت ہو رہی ہوتی تھی، تو جو کاریگر تھے وہ باوضو ہو کے، ان کی مرمت بھی باوضو ہو کے کرتے ہیں اور تعزیے بناتے بھی باوضو ہو کے، اور وہ کسی دوسرے کمرشل ایکٹیویٹی کو یا کمرشل فرنیچر کے کام کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے۔ وہ تعزیے کا کاریگر جو ہے وہ پھر صرف تعزیہ بناتا ہے۔ تعزیہ تخت 4 منزلوں،
पालकी और साइबान पर मुश्तमिल है। ताज़िए की हर मंजिल 4 देवरियों, 8 ताज और 4 अदद पायों पर मुश्तमिल होती है, जबकि तख्त 8 ताज के अलावा 16 गुंबदों, 24 मुनक्कश खिड़कियों, 12 दरवाज़ों के अलावा बालकनियों, गैलरियों और 4 सीढ़ियों पर मुश्तमिल होता है। सीढ़ियां चढ़कर रोज़ा इमाम हुसैन की शबी रखी गई है। ताज़िए की चौथी मंजिल पर पालकी बनाई गई है। पालकी का निचला गुंबद सब्ज रंग का और ऊपर वाला गुंबद सुर्ख रंग का होता है। पालकी के ऊपर साइबान बनाया गया है। साइबान के ऊपर चांद और सितारे बनाए गए हैं जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के आला मकाम को जाहिर करते हैं। ताज़िया शादी मलंग को मुहर्रम के दिनों में मरहलावार निकाला जाता है, फिर इस पर मौजूद सुनहरी रंग को ताज़ा किया जाता है। ताज़िए के हिस्सों को जोड़ा जाता है जिससे ताज़िए की लंबाई 42 फुट और वजन 1.5 टन हो जाता है। ताज़िए के नीचे बांस बांधे जाते हैं। अकीदतमंद ताज़िए को ताज़ा फूलों और खुश्क मेवाजात से मजीद सजाते हैं। इस ताज़िए को 48 आदमी अपने कंधों पर उठाते हैं। इस वक्त हमारे सामने इमरान अली साहब मौजूद हैं जो इस इमाम बारगाह शादी मलंग के अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी। आइए इमरान साहब से गुफ्तगू करें। इमरान साहब, कितना अरसा हुआ आपको यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो यहाँ से अपनी पैदाइश से यहाँ ही रह रहा हूँ, तकरीबन 50-60 साल हो गए हैं। हमारे जो वालिदैन थे या हमारे जो जद थे वो भी यहीं के रिहाइश के पज़ीर थे। ये जो पहला ताज़िया बना था, ये इसको कितना अरसा गुजर गया? ये तकरीबन 150 साल से करीब हो गया है जिसको पहला ताज़िया बने हुए। इसी जगह पे? इसी जगह पे। ये मरकज़ी इमाम बारगाह शादी मलंग है, इसी जगह पे 150 साल कदीम से ये ताज़िया बना हुआ है। अच्छा, ये ताज़िया कब निकलता है और कहाँ कहाँ तक जाता है? ये ताज़िया 4 मुहर्रम से शुरू होता है, बाई पार्ट शुरू होता है। 4 मुहर्रम को यहाँ से निकल के आगे एक मैदान शादी मलंग है, वहाँ पे जाता है। फिर 5 को, 6 को, 9 को यहाँ पे 8 ताज़िए इकट्ठे होते हैं और 10 मुहर्रम को भी यहाँ पे 8 ताज़िए इकट्ठे होते हैं। ये निकलता कैसे? ये पूरा हिस्सा बाहर निकलता है या नहीं, ये अभी जो बाई पार्ट्स में पड़ा है, हाँ। यहाँ हम निकाल के फिर ये उस पूरा पार्ट्स हिस्सा को, नहीं है? ये पूरा नहीं है, ये 3 हिस्सों में पड़ा है। यहाँ निकाल कर हम उन पार्ट्स को फिर इकट्ठा करते हैं, फिर एक मुकम्मल ताज़िया बना के ले हाइट जाते हैं। कितनी है और वजन कितना? ये तकरीबन 50 फुट के करीब है और वज़न तकरीबन 100 मन के करीब है। आले नबी कहाँ ना। यहाँ मुझे तकरीबन 35 साल हो गए हैं इसकी इमाम बारगाह की सदारत भी कर रहा हूँ, साथ ये यानी 35 साल तक ये ताज़िया आप निकालते रहे? जी हाँ, 35 साल अपने हाथों से? से मेरे साथ ये मैं काम कर रहा हूँ। जब ये कोई बड़ी मजलिस या महफिल होती है तो आपके लोग कहाँ बाहर से अंजुमनें आती हैं, संगतें आती हैं? ये शहर से जो काफ़ी इमाम बारगाह यहाँ से भी आती हैं और कुछ संगतें बाहर से आ जाती हैं। ये जो फ़न है ये लोग सीख रहे हैं? ये लोग सीख रहे हैं, ये साथ लकड़ी का काम करते हैं। ये काम जी, करते हैं? ज़ियारतों का। जी इसके कारीगर अलग होते हैं या वही होते हैं जो लकड़ी का? नहीं, अलहदा होते हैं इसके। वही इस काम के लिए। बहुत शुक्रिया। चिनियोट में ताज़िया साजी को नया रंग मिला और हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में ताज़िए यहाँ से बनकर जाना शुरू हुए। पेजा खानदान के चश्मो चराग आज भी ताज़िया साजी से मुंसलिक हैं। तो पहले तो मैंने अपने बच्चों को ना कारोबार पे लगाया हुआ था, लेकिन एक बुज़ुर्ग आए, उन्होंने मेरे से ताज़िया बनवाया और उन्होंने कहा भाई आप उम्र है, ज़िंदगी बहुत तो अल्लाह के हाथ में है, तो आप ये आगे कैसे ये सिलसिला चलेगा। मैंने फिर उस दिन से प्रोग्राम बढ़ाया, मैंने अपने बेटे को अपने साथ लगा लिया। मेरा बेटा, उसका नाम फरहान हसन है, वो सारी डिज़ाइनिंग करता है, सारी डिज़ाइनिंग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो ताज़िए ज़ियारत के काम में बड़ी महारत रख रहा है जी। और पहले मैं कारोबार करता था, अब मैं वालिद साहब के साथ अटैच हुआ हूँ। इसलिए अटैच हुआ हूँ कि हमारा ये कारोबार को छोड़ के इस काम को आगे फ़रोग़ दिया जाए ताकि इस काम को अगली नस्ल तक भेजा जाए। ये दीवार की लकड़ी में ताज़िया बना हुआ है, हमने बनाया है और इसका जो अरसा लगता है बनाने में 6 माह लगते हैं और मेरे वालिद साहब की ज़ेर निगरानी में डिज़ाइन मेरा हुआ है और कारीगर जो है ना वो साथ में तामन करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि अकेला बंदा जो है ना ये इतने कम अरसे में ताज़िया नहीं बना सकता।
तो 10 से 12 बंदों का काम है ये। ताज़िया शादी मलंग समेत चिन्योट में बनाए जाने वाले ताज़िए लकड़ी के दिलकश नक्शो निगार वाली कई मंजिला इमारतों पर मुश्तमिल हैं। जो सबसे पहले ताज़िए यहाँ बरामद हुए थे वो मौला शादी मलंग में और मौला चढ़ोहा में, ये इकट्ठे बरामद हुए थे ताज़िए। तकरीबन 150-200 साल की इनकी हिस्ट्री है जो बरामद होते चले आ रहे हैं, और जो उसमें मटेरियल ताज़ियों में इस्तेमाल किया गया है या वो कशीदाकारी है, जो फ़नकारी उसमें पैदा की गई है, वो हमें पूरे बरसग़ीर में आलमोस्ट तकरीबन पाकिस्तान में तो नहीं मिलती हमें। पूरी दुनिया के अंदर एक अनोखा जो एक इज़हार मोहब्बत है, इज़हार ताज़ियत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला के साथ, जो वो अपनी फ़नी महारत और अपने शहर की स्पेशलिटी की सूरत में वो पेश करते हैं ताज़िए को, और ताज़िए पे मुख्तलिफ़ किस्म की वो कशीदाकारी, और ये एक मोहब्बत का अंसर है और ये ताज़ियत का एक तरीक़ाकार है जो चिन्योट के अंदर हमारा ये 5000 साल पुराना शहर है, लेकिन यहाँ तकरीबन 100 साल पहले से ये ताज़िया जो हैं, ताज़िया जात जो बनाए जा रहे हैं और ये अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तकरीबन ये ऐसे 9 शाहकार चिन्योट के अंदर मौजूद हैं जो हमारा एक विरसा है, सकाफ़ती विरसा भी हैं और हमारे चिन्योट की पूरी दुनिया में शनाख्त हैं। एक इतनी मोहब्बत से ये ताज़िए बनाए हैं कि आप इनको जब देखते हैं तो देखने वाला इनको देख के जिसको कहते हैं ना मबहूत रह जाता है कि ये वाकई ये लगता है कि ये काम जो है ये सिर्फ एक शबी नहीं बनाई गई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की, बल्कि उस शबी को बनाने के लिए उन्होंने अपना खून जिगर सर्फ कर दिया। यानी जैसे वो देखना चाहते थे उस बारगाह को, उन्होंने उस बारगाह की मंजर निगारी उस ताज़िए के अंदर करने की पूरी कोशिश की है, जो कि एक बड़ा कमाल है जिसको मैं समझता हूँ। और ये 7 ताज़िए और ये 7 के 7 ताज़िए अहले सुन्नत जो है हमारे भाई, ये उन्होंने उनके लाइसेंसदार भी वही हैं और ये उन्होंने अपनी अकीदत के तौर पर ये बनाए हैं। मुहर्रम की आमद के साथ ही ताज़िए सजाने का अमल शुरू हो जाता है। चिन्योट शहर में माह मुहर्रम में कुल 9 ताज़िए बरामद होते हैं, उनमें से 7 ताज़िए अहले सुन्नत के हैं। उसमें जो सबसे अहम पहलू है और नुमाया सिग्निफिकेंट जो चीज़ है वो है ताज़ियों का बरामद होना, और उसमें 7 अहले सुन्नत के ताज़िए बरामद होते हैं। ये पूरे पाकिस्तान में और बरसग़ीर में ये कहीं भी नहीं है कि जो हाँ अहले सुन्नत भी ताज़िया निकालते हों। शिया सुन्नी की कोई तमीज़ नहीं होती उसमें, सब लोग मौला हुसैन से अपनी अपनी अकीदत के इज़हार के लिए मुख्तलिफ़ अंदाज में शिरकत करते हैं। कोई सबील ले आता है, कोई सीना को भी करता है, कोई जंजीर जनी करता है। जो चाहो ढूंढ। तक़सीम हिंद से पहले अय्याम मुहर्रम में हिंदू मुस्लिम फसादात की वजह से ताज बरतानिया ने जुलूस अज़ा के रूट मुकर्रर किए और हर जुलूस को उसके रूट के मुताबिक लाइसेंस का इजरा हुआ। 1947 के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने इन लाइसेंसेस की तौसीक़ की। चिन्योट से बरामद होने वाले 8 ताज़िए ताज़िया खानों से निकाले जाते हैं। अकीदतमंद इनमें से 8 ताज़ियों को अपने कंधों पर उठाकर इमाम बारगाह और जुलूस अज़ा के मुकर्ररा रास्तों से गुजारते हुए मोहल्ला तरखाना के वसी मैदान में पहुंचाते हैं। तंग गलियों में से कवि हैकल जो बड़े, जिनको अगर कहा जाए ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनको वो लेके जिस महारत से गुजरते हैं, तो ये ताज़िए बनाने वाले तो खैर कारीगर हैं ही हैं, ताज़िए को उठाना भी वहाँ पर एक फ़न है। आम दिनों के मसरूफ बाजार मुहर्रम के दिनों में जुलूस अज़ा की गुज़रगाह बन जाते हैं। ताज़िए को रखने के लिए लकड़ी के मजबूत स्टूल जुलूस के हमरा होते हैं। रूट पर गामजन ताज़िए को आज़ादारी के लिए जब रोका जाता है तो इन स्टूल्स पर ताज़िए को रखा जाता है। चिन्योट में अहले सुन्नत की तरफ से न सिर्फ ताज़िए बरामद किए जाते हैं बल्कि जुलूस अज़ा की मेज़बानी भी की जाती है। अगर कोई हमारा मसला होता है, अव्वल तो हुआ ही नहीं है कभी, अगर होता है तो हम मुआवनत के साथ उसको हल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी भाईचारगी एक मिसाल है ये अल्लाह के फ़ज़ल से जो चिन्योट के अंदर कायम है। तो हमारे ये बड़े बड़े मतलब हमारे अहले चशी जो हम डिस्ट्रिक्ट को प्रेज़ाइड करते हैं ताजरान को, तो हमारे अहले चशी जो मेंबर हैं हमारे ऐसे हैं जैसे हमारे भाई होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पीस का एक निज़ाम होता है और सिबिलें लगाई जाती हैं रास्ते में, और पानी का इंतज़ाम, दूध का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम। तो चूँकि ये हमारे भाई हैं तो हमने मिलजुल कर चलना है और एक ही जगह पर रहना है। तो ये मेरा पैगाम है सब भाइयों को
میری طرف سے کہ بھائی ہم نے ایک جگہ رہنا ہے. یہ تو 10 دن کے اندر تہوار ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, بقایا ہم نے 355 دن یہیں پر رہنا ہے. تو بھائیوں کی طرح زندگی گزارنی ہے ہم نے, اور ایک جسم کی معنی زندگی گزارنی ہے. یہاں اس شہر میں الحمدللہ آج تک ہمیں اہل سنت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اہل سنت ہمارے بازو ہیں, اہل سنت ہمارے جی جان ہیں, اور یہ مکمل کوآپریٹ کرتے ہیں, چاہے وہ دیوبندی ہیں, چاہے وہ بریلوی ہیں, چاہے اہل حدیث ہیں, چاہے وہ کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں. بہترین ماحول ہے یہاں, کسی قسم کی کوئی ایک دوسرے سے شکایت نہیں ہے, ایک دوسرے سے کوآپریٹیو لوگ ہیں, اور اس شہر کو امن کو قائم رکھنے میں سب جو ہیں وہ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور میں اہل سنت کو اور تاجران کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس شہر میں ہمارے ساتھ تعاون کر کے امن قائم کیا ہوا ہے. جہاں تعزیہ بنانا ایک فن ہے, وہیں اس کو ہر سال جوڑنا اور دوبارہ کھول کر تعزیہ خانے میں رکھنا بھی انتہائی ذمہ داری کا کام ہے. ناظرین کرام, عقیدت اور مودت کا سفر آپ نے ہمارے ساتھ طے کیا. صبح سے ہم ان تمام امام بارگاہوں میں گئے جہاں یہ تعزیے رکھے جاتے ہیں, ان ہنرمند ہاتھوں سے ملوایا جو اسے تراشتے ہیں, ان لوگوں سے ملوایا جو عقیدت سے اس کو اپنے کاندھوں پہ بلند کرتے ہیں, ان گلیوں میں آپ کو لے گئے جہاں سے یہ تعزیے گزرتے ہیں. یہ خوشبو کا سفر تھا جو ہمارے ساتھ آپ نے کیا. شام ہو گئی. یہ تمام تعزیے 10 محرم کو کھلے میدان میں رکھ دیے جاتے ہیں, اور گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے, اور شہنائی پر شام غریبہ کا نوا پڑا جاتا ہے, اور ایک آواز بلند ہوتی ہے یہ کہہ کے, ڈوب گیا آفتاب عاشورہ, رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی. کے لیے یہ گل چنے ہیں شہیدوں کی, داستاں کے لیے لہو لہو ہے زبان قلم بیان